Hello everyone. In previous lectures we have completed the 3 chapters from Pharmaceutics 1. We have completed the introduction to the dosage form, then packaging of pharmaceuticals and the size separation. So from this lecture we will start for the new chapter, that is size reduction. So first we will see what is meant by size reduction. Size, which refers to the physical dimension of an object. Okay, all of you know the size. Size is nothing but it is the physical dimensions of an object. So what is meant by size reduction? It is the reduction refers to decrement or the process of decreasing the size. Okay, reduction म्हणजे काय? रिड्यूस करणे किंवा कमी करणे. So reduction is nothing but the decreasing the size of an object. Okay, जो काही पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट आहे किंवा फार्मास्युटिकलमध्ये ड्रग आहेत, ड्रग पावडर्स आहेत, त्यांची साईज रिडक्शन करायचं आहे किंवा त्यांची साईज डिक्रीज करायची आहे, त्या प्रोसेसला म्हटलं जातं साईज रिडक्शन. सो हाऊ वी कॅन डिफाईन द साईज रिडक्शन? Size reduction is the process of reducing the particle size of a substance to a finer state of subdivision to smaller pieces, to coarse particles or to powder. Okay, size reduction means it is the reducing the size of substance. जो काही एखादा सबस्टन्स आहे त्याची साईज आपल्याला रिड्यूस करायची आहे किंवा कमी करायची आहे. सो आफ्टर रिड्यूसिंग द साईज वी गेट the subdivisions of the smaller pieces, or we get the coarse particles, or we can get a fine powder also. Okay, एका मोठ्या पार्टिकलची साईज रिड्यूस केली, कमी केली की आपल्याला त्यापासून काय मिळतात? स्मॉलर पार्टिकल्स मिळतात. ओके, आयदर ते कोर्स साईजचे असू शकतात किंवा फाईनसुद्धा असू शकतात. सो देर आर 2 synonyms फॉर द साईज रिडक्शन, दॅट इज कम्युनिशन अँड द ग्राइंडिंग. ओके, comminution and grinding is nothing but the size reduction. So when the particle size of solid is reduced by mechanical means, it is called as milling. Okay, जर का आपण मेकॅनिकल डिव्हायसेस लाईक डिफरंट मिल्स यूज केल्या तर त्याला आपण मिलिंगसुद्धा म्हणू शकतो. सो नेक्स्ट थिंग इज which are the objectives of size reduction. Okay, or which are the reasons for size reduction? Size reduction का केलं जातं? Okay, so size reduction or comminution is the process of reducing the drug size, either drugs from vegetable origin or drugs from chemical origin. Okay, their size is reduced to get the smaller pieces, either the core particles or the fine particles. Okay, so why this size reduction is done? Size reduction का केलं जातं? Which are the different objectives for size reduction? First thing is the size reduction increases the surface area of drugs, which helps in rapid solution formation in the case of chemical substances. Okay, जेव्हा आपण साइज रिडक्शन करतोय तेव्हा काय होतंय? वन पार्टिकल गेट डिवायडेड इंटू आयदर 2 or 4 or more particles. ओके, एका पार्टिकलचे अनेक आपण सबडिव्हिजन करतोय. सो ड्युरिंग दिस साइज रिडक्शन द सरफेस एरिया ऑफ दॅट पार्टिकल गेट इन्क्रीजेस. जसं जसं आपण साइज रिडक्शन करत जातोय तसं तसं काय होतंय? त्या पावडरचा सरफेस एरिया इन्क्रीज होतोय. So because of increase in surface area, the particles get dissolved rapidly in the solvent. Okay, so there is a rapid solution formation in case of chemical substances. तुम्ही हे घरगुती सुद्धा उदाहरण पाहिले असाल. जर का आपण नॉर्मल टेबल शुगर घेतली आणि ती वॉटरमध्ये डिझॉल्व करण्याचा प्रयत्न केला तर काय होतं? थोडा जास्त वेळ लागतो. हे जर का आपण पावडर शुगर घेतली तर काय होतं? ती इझिली वॉटरमध्ये डिझॉल्व होते कमीत कमी वेळामध्ये. तर त्याच्यामध्ये काय झालेलं असतं? बिकॉज ऑफ साइज रिडक्शन द सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल हॅज इन्क्रीज.
so that that particle get dissolved easily or fastly in the solvent. The next thing is, with increasing surface area, the extraction from animal glands such as liver and pancreas from crude vegetable drug is facilitated. Also, extraction is nothing but removing the active constituents from a particular origin like vegetable or animal origin. So, if the particle size of that crude drug is decreased or it is reduced, then the extraction get faster because solvent penetrates easily in each particle, so that extraction of drug is faster. The next one is, the therapeutic effectiveness of certain drugs is increased by reducing the particle size. So therapeutic effectiveness means what? The action of drug on a body or onset of action of drug on the body. If the particle size has reduced, then what happens? The drug get easily dissolved in a body fluids, so that it is get fastly absorbed in the systemic circulation, so that it reaches to the site of action fastly, and it gives the maximum therapeutic effectiveness of that particular drug. The next point is, the mixing of several solid ingredients is easier and more uniform if the ingredients are reduced to same particle size. Okay, while mixing the different powders, so in case of formulation of tablets or capsules or granules, certain powders are mixed with each other. Okay, along with drugs, there are some blending agents, some diluents are there, some disintegrating agents are there. So all these are in powder form. So if the particle size of each type of powder is uniform, or it is reduced to the fine state or up to desired size, then the mixing get done fastly or easily, or there is a uniform mixing of all this powder. जर का प्रत्येक पावडरची पार्टिकल साइज ही सेम असेल, युनिफॉर्म असेल, तर काय होतं आहे? त्या पावडरचं मिक्सिंग हे युनिफॉर्म होतं आहे. And it is possible when the particle size has reduced to the certain degree. The next objective is, the particle size is important in tablet manufacturing during the compression. Okay, so during the compression of tablet, the particle size is considered. If the particles are reduced to the fine state, then we can get hard tablets. Okay, so depending on the properties of tablet we have, we are reducing the particle size of that particular powder to the certain degrees. Then the stability of emulsion is increased by decreasing the size of the oil globules. Okay, we have seen the emulsions. Emulsion, these are the biphasic system, or these are the dispersed system in which the one phase is dispersed as the globules in the another phase. So in case of emulsion, if the particle size of the dispersed phase is reduced, then we can get a stable emulsion, or that particular emulsion will not get separated easily. Again, in case of suspensions, the suspended particle size in suspension is important for the stability of suspension. ओके, सस्पेन्शन आणि इमल्शनमध्ये जर का जे काही ड्रग आपण ॲड केलेला आहे, आयदर इन ऑइल स्टेट असेल किंवा पावडर ड्रग असेल, त्याची साईज आपण प्रॉपरली जर का रिड्यूस केलेली असेल, तर काय आपल्याला होतं आहे, त्यातून त्या दोन फेज इझिली सेपरेट होऊ शकत नाही आहेत. सो वी गेट अन स्टेबल emulsion and the suspensions. Again, the appropriate size of particle is important for the inhalation products such as aerosol.
In case of aerosols, the powder is inhaled, okay, which goes directly to the respiratory tract. If the particle size of that particular powder is reduced to the fine state, then that particle get easily carried out to the respiratory system and they shows the maximum therapeutic action fastly. Then the elegance of creams, ointments and the paste can be improved by reducing the particle size. Okay, in case of creams, in case of ointments and paste, okay, they are in, तुम्ही जर त्याचं स्ट्रक्चर पाहिलं असेल क्रीमचं किंवा ऑइंटमेंटचं, स्मूथ स्ट्रक्चर असतं. ओके, त्याला एक स्मूथ असं टेक्स्चर आहे. जर का पार्टिकल साईज आपण ड्रग्सची फाईन स्टेट तर त्यापेक्षा सुद्धा कमी केलेली असेल तर काय आपल्याला होऊ शकतं, त्यातून स्मूथ क्रीम किंवा ऑइंटमेंट्स मिळू शकतात. ओके, किंवा ग्रीटी पार्टिकल्स त्याच्यामध्ये राहत नाही आहेत. अगेन द स्मॉलर द पार्टिकल साइज, क्विकर अँड ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ ॲब्झॉर्प्शन. ओके, इफ द पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग इज smaller, then what happen, that particular drug get easily dissolved in the body fluids so that it is get fastly absorbed in the systemic circulation and it goes to the site of action fastly. So to get the fast action of the drug has to be reduced to its fine state. So these are the objectives or reasons for the size reduction. Size reduction कशासाठी केलं जाते, तर हे सर्व त्याचे रिझन्स आहेत. The next one is the advantages of the size reduction. साईज रिडक्शन केल्यामुळे आपल्याला कोणते कोणते ॲडव्हान्टेजेस मिळू शकतात. फर्स्ट थिंग इज कंटेंट युनिफॉर्मिटी. ओके, कंटेंट युनिफॉर्मिटी म्हणजे काय, इन केस ऑफ पावडर मिक्सचर, ओके, टॅबलेट्स किंवा कॅप्सूल्स तयार करत असताना जे काही आपण पावडरचा ब्लेंड घेतलेला आहे, ड्रग किंवा डायल्युएंट्स, डिसइंटिग्रेटिंग एजंट्स, कलरंट्स, ओके, जर का त्यांची पार्टिकल साईज ही युनिफॉर्म असेल किंवा ते ठराविक एका डिग्रीपर्यंत रिड्यूस केलेली असेल तर त्यातून आपल्याला काय मिळतं आहे, कंटेंट युनिफॉर्मिटी मीन्स आपल्याला प्रत्येक टॅबलेटमध्ये किंवा युनिट डोसेज फॉर्ममध्ये ड्रगचा सेम कंटेंट मिळू शकतो किंवा युनिफॉर्म कंटेंट आपल्याला मिळू शकतो. देन नेक्स्ट वन इज अ युनिफॉर्म फ्लो. ओके, इन केस ऑफ टॅबलेट कॉम्प्रेशन वी आर फिलिंग दॅट पर्टिक्युलर पावडर इन द हॉपर and from hopper that powder goes to the dye cavity, and if the particle size of all types of powder or the powder mixture is uniform, then what happen, that particles or the powders flows uniformly in the dyes. तेच जर का आपल्याला तिथे अनइवन डिस्ट्रीब्युशन असेल, ओके, पार्टिकल लहान मोठ्या साईजचे असतील तर त्यातून आपल्याला युनिफॉर्म फ्लो मिळत नाही, तर त्यामध्ये काही प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात. The next one is effective drying. In case of drying of the granules or other crude drugs, if the particle size has reduced to a certain degree, then the drying get done fastly and the uniform drying is achieved. Then next one is increased surface area or the viscosity. Because of the reducing size, the surface area of the powder get increased. Then uniform mixing and drying. Okay, drying and the mixing of the powder get uniformly. Then improve the rate of absorption. Okay, as the particle size get reduced, the rate of dissolution get increased, and so that the rate of absorption get increased. Then smaller the particle, greater is the absorption. पार्टिकल साईज जर का स्मॉलर असेल तर जास्तीत जास्त ॲब्झॉर्प्शन ड्रगचं होऊ शकतं. अगेन इम्प्रूव्ह द रिझॉल्युशन रेट. ॲज द पार्टिकल साईज गेट रिड्यूस, द सरफेस एरिया ऑफ द पावडर गेट इन्क्रीज सो दॅट द पावडर गेट डिझॉल्व फास्टली, so that the dissolution rate of that particular powder get increase. These are the advantages of size reduction. Also it has some disadvantages, like there is a chances of drug degradation and contamination of the product. ओके, साईज रिडक्शन करण्यासाठी आपण डिफरंट मिल्स किंवा डिफरंट इक्विपमेंट्स यूज करतो आहे. प्रत्येकाचं प्रेशर, टेम्परेचर किंवा त्याचं ते आपण ऑपरेट करत असताना टेम्परेचर राईज होऊ शकतं. सो तिथे ड्रगचं डिग्रेडेशन होण्याचे चान्सेस असू शकतात किंवा समटाईम
मशीनचे पार्ट्स किंवा वर्किंग एन्व्हायरमेंट यातून प्रोडक्टचं आपलं कंटामिनेशनसुद्धा होण्याचे चान्सेस असू शकतात. ओके, सो these are the objective advantages and disadvantages of the size reduction. The next one is the mechanism of size reduction. साईज रिडक्शन कशा पद्धतीने केलं जातं किंवा त्याचे मेकॅनिझम्स काय आहेत. There are 4 mechanisms for the size reduction that are cutting, compression, impact and the attrition. ओके, साईज रिडक्शन हे 4 मेथडने किंवा 4 मेकॅनिझमने केलं जातं. आउट ऑफ दॅट फर्स्ट वन इज द कटिंग. ऑल ऑफ यू नो द कटिंग. ओके, व्हॉट इज मीन बाय कटिंग? So during this process, the material is cut into small pieces by means of a sharp blade or any other sharp instrument. ओके, कट कशा प्रकारे केलं जातं तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे कटिंग कशा पद्धतीने केलं जातं. ओके, सिम्पली with the help of sharp blade or sharp instruments, the material is cut into small pieces. ओके, जे काही मटेरियल आहे ते आपण शार्प ब्लेडच्या सहाय्याने किंवा अदर शार्प इन्स्ट्रुमेंट यूज करून काय करतो आहे त्यांना आपण कट करतो आहे. सो दिस इज द कटिंग. फॉर दॅट द शार्प ब्लेड्स, नाईफ or the root cutter or any other sharp instrument can be used. So on large scale or in industries, the cutter mills are used. Okay, then next one is the compression. So during this process, the material is crushed by application of pressure with a suitable device. ओके, कॉम्प्रेशनमध्ये काय केलं जातं कॉम्प्रेस करायचं किंवा आपल्याला ते प्रेशर त्याच्यावरती अप्लाय करायचं आहे. सो इन दिस मेथड द मटेरियल इज क्रश्ड बाय द ॲप्लिकेशन ऑफ प्रेशर. एखाद्या मटेरियलवरती जर का प्रेशर दिलं तर काय होणार मटेरियल ते ब्रेक होणार आहे किंवा त्याची साईज रिड्यूस होणार आहे. सो फॉर दॅट द मॉर्टर पेस्टल इज यूज और इन लार्ज स्केल द रोलर मिल्स आर यूज. ओके, ऑल ऑफ यू नो द मॉर्टर पेस्टल घरगुती तुम्ही पाहिलं असाल. ओके, तर त्याच्यामध्ये आपण काय करतो प्रेशर अप्लाय करून ते मटेरियलचं साईज रिडक्शन करतो आहे. द नेक्स्ट वन इज द इम्पॅक्ट. So during impact, the material which is more or less stationary is hit by an object moving at a high speed, or the moving particles strike a stationary surface and the material is broken into smaller pieces. Okay, impact म्हणजे काय केलं जातं याच्यामध्ये एखाद्या स्टेशनरी मटेरियलवरती एखाद्या मूविंग ऑब्जेक्टने हीट केलं जातं आहे. ओके, HIT हीट. ओके, हीट म्हणजे काय त्याच्यावरती जोरात आपण आदळलं जातं आहे ते विथ अ हाय स्पीड किंवा मूविंग पार्टिकल स्ट्राईक अ स्टेशनरी सरफेस अँड द मटेरियल ब्रोकन इन टू स्मॉलर पीसेस. फॉर एक्झाम्पल हॅमर. ओके, हॅमरने आपण काय करतो एखाद्या ऑब्जेक्टवरती काय करतो आहे जो काही स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आहे त्याच्यावरती आपण हीटिंग करतो आहे हॅमरच्या सहाय्याने. ओके, आणि त्यातून काय होतं आपण साईज रिडक्शन करू शकतो. So for that the hammer mills are used. The next one is the attrition. So during attrition the pressure is applied onto the material as in the case of compression, but the surfaces are in motion in relation to each other, resulting in shear force which breaks the particles into still smaller particles. Okay, attritionमध्ये सुद्धा कॉम्प्रेशन सारखंच मेकॅनिझम आहे फक्त तिथे काय केलं जातं दोन मूविंग ऑब्जेक्टच्या मधून ते मटेरियल पास केलं जातं जेणेकरून दोन्ही साईडने त्याच्यावरती शिअर फोर्स अप्लाय केलं जातं आणि ते मटेरियल ब्रेक केलं जातं. ओके, सो यू कॅन सी हिअर फर्स्ट वन इज अ इम्पॅक्ट. इम्पॅक्टमध्ये काय केलं जातं हे तुम्हाला जे राऊंडमध्ये दिसत आहेत ते आपले मटेरियल आहे. इम्पॅक्टमध्ये काय केलं जातं मूविंग ऑब्जेक्ट मटेरियलवरती हीट केला जातो आहे. ॲट्रिशनमध्ये दोन मूविंग पार्टच्या मध्ये मटेरियल पास केलं जातं जेणेकरून दोन्ही साईडने त्यावरती प्रेशर अप्लाय होतं आहे. ओके, इन कॉम्प्रेशन काय केलं जातं आहे मटेरियल दोन ऑब्जेक्टच्या मध्ये कॉम्प्रेस केलं जातं किंवा त्यावरती प्रेशर अप्लाय केलं जातं आहे.
So there are 4 mechanisms of size reduction. First one is a cutting, then compression, then impact and the attrition. कटिंग मध्ये काय केलं जातं, शार्प इन्स्ट्रुमेंट्स लाईक ब्लेड किंवा नाईफ यूज करून मटेरियल जस्ट कट केलं जातं आहे. कॉम्प्रेशनमध्ये काय केलं जातं आहे, मटेरियलवरती प्रेशर अप्लाय केलं जातं आहे विथ द हेल्प ऑफ मॉर्टर पेस्टल. ओके, तुम्ही सगळ्यांनी मॉर्टर पेस्टल घरीसुद्धा पाहिलं असाल. त्यामध्ये मटेरियलवरती आपण काय करतो, प्रेशर अप्लाय करतो आणि मटेरियलचे साईज रिडक्शन करतो आहे. द नेक्स्ट आहे इम्पॅक्ट. इम्पॅक्टमध्ये काय केलं जातं आहे, स्टेशनरी ऑब्जेक्टवरती हाय स्पीडमध्ये एखादा ऑब्जेक्ट हिट करायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल हॅमर्स, तुम्ही हॅमर सगळ्यांनी पाहिलं आहे. ओके, सेम वर्किंग इथे होतं इम्पॅक्टमध्ये. नेक्स्ट आहे ॲट्रिशन. ॲट्रिशनमध्ये काय केलं जातं आहे, 2 मुव्हिंग ऑब्जेक्टच्या मधून मटेरियल पास केलं जातं जेणेकरून दोन्ही साईडने त्यावरती प्रेशर अप्लाय होते आणि त्या मटेरियलची साईज रिडक्शन केलं जातं आहे. ओके, द नेक्स्ट आहे द फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन साईज रिडक्शन. साईज रिडक्शन करत असताना कोणते कोणते फॅक्टर्स त्यावरती अफेक्ट करू शकतात, आयदर मटेरियलचे असतील किंवा इतर. ओके, सो कोणते कोणते फॅक्टर्स आपल्याला कन्सिडर केले पाहिजेत. फर्स्ट आहे हार्डनेस ऑफ द मटेरियल. ते मटेरियल किती हार्ड आहे त्यावरती त्याचं डिग्री ऑफ साईज रिडक्शन डिपेंड असतं. ओके, इफ द मटेरियल इज हार्डर देन इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिड्यूस द साईज. जर का आपलं मटेरियल जे आहे ते जास्त हार्ड असेल तर त्याची साईज रिडक्शन करणं कठीण जातं आहे. द नेक्स्ट वन इज द टफनेस. टफनेस is the ability of material to absorb the energy and resist the impact. Okay, there is a difference between hard and tough. Okay, hard आणखीन टफ ह्या 2 कन्सेप्टमध्ये डिफरन्स आहे. जे हार्ड मटेरियल आहेत ते डिफिकल्ट असतात ब्रेक करायला, परंतु जे टफ मटेरियल आहेत त्याच्यामध्ये काही फायब्रस पार्टिकल असू शकतात. ओके, किंवा त्याच्यामध्ये एक हायर मॉइश्चर कंटेंट असू शकतो. त्यामुळे ते मटेरियल काय होतं, आपलं टफ होतं आहे, की ज्याला आपण चिवट असं म्हणू शकतो मराठीमध्ये. ओके, की जे आपल्याला तोडायला थोडं कठीण जातं आहे. सो आता हा टफनेस असल्यामुळे काय होतं आहे, ते मटेरियल इझिली एनर्जी ऑब्झॉर्ब करू शकतं किंवा जे काय आपण इम्पॅक्ट त्यावरती अप्लाय करतो तो इझिली ते ऑब्झॉर्ब करतात, आणखीन ब्रेक होण्यास ते कठीण असतात. So these tough materials are soft but they are more difficult to reduce the size as compared to hard but brittle. जे काही हार्ड मटेरियल आहेत ते ब्रिटल असतात. ओके, जर आपण हाय प्रेशर अप्लाय केलं तर ते ब्रेक होऊ शकतात, परंतु जे टफ मटेरियल आहेत ते थोडे सॉफ्ट असतात. बट ॲज कम्पेअर टू हार्ड मटेरियल टफ मटेरियल्स आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस द साईज. ओके, हार्ड मटेरियलपेक्षा टफ मटेरियलची साईज रिडक्शन करण्यासाठी कठीण असतात. सो ॲज द टफनेस गेट इन्क्रीजेस देर इज अ डिक्रीज इन रिडक्शन ऑफ साईज. जर का मटेरियल जास्तच टफ असेल तर त्याची साईज रिडक्शन करणं कठीण जातं आहे. फॉर एक्झाम्पल, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक द रबर दॅन अ स्टिक ऑफ अ ब्लॅकबोर्ड चॉक. ब्लॅकबोर्डवरचा जो काही चॉक आहे तो आपला हार्ड मटेरियल आहे. ओके, परंतु तो ब्रिटलसुद्धा आहे. त्यावरती आपण प्रेशर अप्लाय केल्यानंतर काय होतं, तो इझिली ब्रेकसुद्धा होतो आहे. पण हेच जर का आपण रबर घेतला, रबर इज अ टफ मटेरियल. ओके, रबर हे काय आहे, टफ मटेरियल आहे. ते थोडं सॉफ्ट आहे पण ते डिफिकल्ट टू रिड्यूस द साईज. ओके, तुम्ही आता इथे एक्झाम्पल बघू शकता. चॉक इज अ हार्ड मटेरियल अँड रबर इज अ टफ मटेरियल. ओके, चॉक हा इझिली ब्रेक होऊ शकतो परंतु रबर हा इझिली ब्रेक होऊ शकत नाही. सो असेच काही व्हेजिटेबल ड्रग्ज आहेत की जे टफ असतात, दे आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस द साईज. द नेक्स्ट वन इज ॲब्रेसिव्हनेस. Okay, the next one is the abrasiveness. So abrasiveness is a property of hard materials and they may limit to the type of machinery that can be used. Okay, abrasive means what? की ज्याला आपण खरखरीत टाईप म्हणू शकतो किंवा ड्राय किंवा ज्यामध्ये मॉइश्चर कंटेंट फार कमी असतो त्या मटेरियल्सना आपण ॲब्रेसिव्ह मटेरियल्स म्हणू शकतो. So if the material is abrasive or it has a high abrasiveness, then they are easy for the size reduction. For example, जे काही ड्रग्ज मिनरल ओरिजिनचे आहेत ते जनरली ॲब्रेसिव्हनेस त्याच्यामध्ये जास्त असतो किंवा ते ड्राय असतात.
त्यामुळे त्यांचं साईज रिडक्शन करणं हे इझी असतं. सो इन्क्रीजिंग ॲब्रेसिव्हनेस increases the particle size reduction rate but increases the contamination also. ओके, ॲब्रेसिव्ह असल्यामुळे ते आपल्या मशीनच्या पार्टचं सुद्धा ॲब्रेशन करू शकतात, जेणेकरून त्या मशीनमधले काही मेटल म्हणा किंवा या गोष्टींचं कंटॅमिनेशन होण्याचे चान्सेससुद्धा जास्त असतात. द नेक्स्ट वन इज द सॉफ्टनिंग टेम्परेचर. सो ड्युरिंग साईज रिडक्शन during the size reduction process, sometimes the heat is generated which may cause some substances to soften, and the temperature at which this occurs can be important. Okay, certain waxy materials such as stearic acid or the drugs which contains the oils or fats are examples that may be affected and choke or block the machine. Okay, certain waxy materials or certain materials are there which get softened or which get melt at the temperature which is get produced or heat which is get generated during the size reduction process. ओके, सो साईज रिडक्शन करत असताना त्या मशीनमध्ये जी काही हीट प्रोड्यूस केली जाते त्या हीटमध्ये काही सबस्टन्सेस मेल्ट होऊ शकतात किंवा सॉफ्टन होऊ शकतात. सो इफ द सबस्टन्स गेट soften then the size reduction is difficult. The next one is the stickiness and the slipperiness. Pharmaceutical substances that are gummy or resinous may be troublesome to the size reduction process if the method used for the reduction which produces the heat. इफ द सर्टन मटेरियल जर का स्लिपरी असतील किंवा स्टिकी असतील, ओके, तर अशा मटेरियलचं साईज रिडक्शन करणं ही डिफिकल्ट आहे. द नेक्स्ट वन इज द मॉइश्चर कंटेंट. मॉइश्चर कंटेंट ऑफ द मटेरियल कॅन अफेक्ट इट्स हार्डनेस, टफनेस और द स्टिकीनेस, अँड जनरली द मटेरियल शुड बी ड्राय अँड कंटेन लेस दॅन 5% ऑफ द मॉइश्चर. जर का मटेरियलमधलं मॉइश्चर कंटेंट जो आहे तो इन्क्रीज झाला तर मटेरियल आपलं हार्ड, टफ किंवा स्टिकी होऊ शकतं. ओके, सो जनरली ज्या मटेरियलचं आपल्याला साईज रिडक्शन करायचं आहे त्याच्यामध्ये 5% जास्त मॉइश्चर कंटेंट नसावा फॉर द इझी साईज रिडक्शन ऑफ दॅट सबस्टन्स. द नेक्स्ट वन इज द फिजिओलॉजिकल इफेक्ट. सम सबस्टन्सेस आर व्हेरी पोटंट and small amounts of dust have an effect on the operator. Certain drugs which are potent drugs, okay, which require the smaller doses. For example, some sedative drugs are there. Potent drug means what? की ज्या ड्रगचा कमीत कमी डोस आपल्याला लागतो आहे. सो अशा ड्रगमधून साईज रिडक्शन करत असताना जी काही डस्ट प्रोड्यूस होते ती डस्ट जर का ऑपरेटरने इनहेल केली तर त्यावरून ऑपरेटरवरती ॲडवर्स इफेक्ट होण्याचे चान्सेस असू शकतात. सो टू अवॉइड दिस डस्ट, एन्क्लोजेस द मिल मस्ट बी यूज. ओके, मिल जी आहे ते आपल्याला पूर्ण एन्क्लोज करायची आहे. और द सिस्टीम दॅट कॅन एक्स्ट्रॅक्ट एअर आर ऑल्सो डिझायरेबल. त्यातून जी काही डस्ट किंवा एअर प्रोड्यूस होते ती आपल्याला डिरेक्टली आउटलेटमधून बाहेरच सेंड करायची आहे. अँड द वेट ग्राइंडिंग ऑल्सो इज डन. जर का आपण वेट ग्राइंडिंग केलं त्याचं तर डस्ट प्रोड्यूस होणार नाही आहे. So this some okay, so these processes can eliminate the problems of the dust formation. The next one is the purity required. So certain type of size reduction apparatus cause the grinding surfaces to wear, and such methods must be avoided if a high degree of purity of a product is needed. ग्राइंडिंग करत असताना किंवा मिलिंग करत असताना मशीनचे काही पार्ट्स ब्रेक त्यांचं विअरिंग होऊ शकतं किंवा सरफेसेस त्याचे पार्टिकल्स आपल्या मटेरियलमध्ये एंटर होऊ शकतात. सो सिमिलरली समटाईम द मशीन्स विल बी अनसुटेबल इफ क्लिनिंग बिटवीन पॅचेस ऑफ डिफरंट मटेरियल इज डिफिकल्ट. किंवा एखादं मशीन जे आहे की आपल्याला क्लीन करण्यासाठी डिफिकल्ट असेल तर अशा ठिकाणी काय होणार, कंटॅमिनेशन होण्याचे चान्सेस जास्त असू शकतात क्लिनिंग न झाल्यामुळे. द नेक्स्ट वन इज द रेशो ऑफ फीड साईज टू द प्रोडक्ट साईज. सो मशीन्स दॅट प्रोड्युसेस अ फाईन पावडर और द फाईन प्रोडक्ट रिक्वायर अ स्मॉल फीड साईज. फीड साईज म्हणजे काय, किती मटेरियल आपण त्या मशीनमध्ये
ॲड करतो आहे. ओके, आपण जर का जास्त मटेरियल ॲड केलं तर काय होणार, आपल्याला फाईन पावडर मिळणार नाही आहे. हे जर का आपण स्मॉल अमाऊंटमध्ये मटेरियल मशीनमध्ये किंवा मिल्समध्ये फीड केलं तर आपल्याला इझिली फाईन पावडर मिळू शकते. द नेक्स्ट आहे बल्क डेन्सिटी. The capacity of most batch mill depend on the volume, whereas processes usually demand the solid materials by weight. Hence, all other factors being equal, the output of the machine is related to the bulk density of the substance. त्या सबस्टन्सची बल्क डेन्सिटी किती आहे त्यावरून त्याची साईज रिडक्शन डिपेंड असते. ओके, if the material has the density larger, then it has the smaller volume, or it acquires the smaller volume, and if the density is lower, then it acquires the larger volume. So grinding करत असताना किंवा साईज रिडक्शन करत असताना आपल्याला डेन्सिटी मॅटर करते. if the material has the high density, then they are easy for the size reduction. So these are the different factors which affects on the size reduction process, that are hardness, toughness, stickiness, slipperiness, then the moisture content, then the physiological effect, softening temperature, purity required, ratio of feed size to the product size, and the bulk density. Again, these are the important as for the exam point of view. So in next chapter we will start with the size reduction equipments, which are the different equipments used in the industrial scale and how they work, what is the construction and how they are operated. So that we will continue in the next lecture. For any query you can ask me, and thank you for your attention. Okay, thank you.